Welcome students. Today we discuss the topic is depreciation, then exercise problems. Okay, so previous class continuation to see today class ma. So sixth sum exercise, sixth sum எடுத்துக்கோங்க. So the machinery was purchased on 1st January 2015. Okay, for rupees 4 lakh. Then rupees 15,000 was spent on its erection and rupees 10,000 on its freight charges. Depreciation is charged at 10% per annum on straight line method. The books are closed on 31st March each year. Calculate the amount of depreciation on machinery for the first 2 years. So first 2 years machinery கேட்டிருக்காங்கமா. So first you write the heading calculations the amount of depreciation. Okay. Calculate the amount of depreciation. Okay. So first cost of machinery. Cost of machinery. So cost of machinery how much ma நம்மளுக்கு 4 lakhs வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. Okay, 4 lakhs. Then erection charges plus erection charges. Erection charges. So erection charges how much? 15,000. Okay. So the total amount is 4,15,000. Then original cost of machinery how much ma namukku? Original cost of the machinery. Original cost of the machinery how much? 10,000. Okay. So the total amount is 4,25,000. So இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? First yearக்கு depreciation calculate பண்ணணும். So first year depreciation is equal to 4,25,000 into 10 by 100. Okay, into. So நம்மளுக்கு first year depreciation calculate பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து 3 months தான் நம்ம calculate பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஓப்பனிங் வந்து எப்போ கொடுத்திருக்காங்கம்மா? ஓப்பனிங் வந்து 1st ஏப்ரல் தான். ஏன் அப்படின்னா க்ளோசிங் டேட் எப்போ கொடுத்திருக்காங்க? 31st மார்ச் கொடுத்திருக்காங்க. சோ 31st மார்ச் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஓப்பனிங் வந்து 1st ஏப்ரலா தான் இருக்கும். நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? சோ அப்ப 1st ஏப்ரல்ல தான் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கணும்? மிஷினரியை பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கணும். ஆனா அவங்க எப்ப மிஷினரியை பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க? ஜனவரி 1ல மிஷினரியை பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப நம்மளுக்கு 3 months தான் நம்மளுக்கு என்ன வரும்? depreciation calculate பண்ண முடியும். ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச். சோ மார்ச் தான் இயர் ended. சோ மார்ச்ல நம்ம calculate பண்றோம். சோ 3 months, 3 by 12. அப்ப calculate பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எவ்வளவு வருமா? 10,625 வரும். இதான் ஃபர்ஸ்ட் இயர்க்குள்ள depreciation. Okay, then second year depreciation calculate பண்றோம். Second year depreciation is equal to எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு? அதே அமௌண்ட் தான். ஏன்னா ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் 4,25,000 into 10 by 100. சோ கால்குலேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 42,500 rupees கிடைக்கும். ஓகேங்களா? கால்குலேட் பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்கும்? 42,500. சோ நம்மளுக்கு கேட்டது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்குள்ள depreciation. சோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் depreciation amount is rupees 10,625. Then second year depreciation is rupees 42,500. Okay. Do you understood ma? Then next problem is exercise 7 ma. You see problem exercise 7. An asset is purchased on 1/1/2016 for rupees 25,000. Depreciation is to be provided annually according to straight line method. The useful life of asset is 10 years and its residual value is rupees 1,000. Accounts are closed on 31st December every year. You are required to find out the rate of depreciation and give journal entries for first 2 years. So இதுவும் நமக்கு first 2 years கேட்டிருக்காங்க. அப்ப நம்ம first என்ன calculate பண்ணணுமா? Amount of depreciation. Okay. So amount of depreciation is equal to total asset minus scrap value. Scrap value divided by estimated life. Estimated life.
Okay, so the total asset is 60,000 rupees minus scrap value how much ma? 4,000. So divided by 5, estimated like 5 years. Okay, அப்போ 56,000 divided by 5 is equal to rupees 2,400 rupees நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா, rupees 2,400. So இப்போ நம்ம என்ன calculate பண்ணணுமா? Rate of depreciation calculate பண்ணணும். You should write the rate of depreciation. So rate of depreciation formula is amount of depreciation divided by cost of the asset into 100. Okay, so amount of depreciation how much ma நம்ம calculate பண்ண amount, so 2,400 divided by cost of depreciation how much? 25,000 into 100. so calculate பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளவு வரும் அப்படினா calculate பண்ணா 9.6% நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களாமா, 9.6%. so amount of depreciation, find out the amount of depreciation, then rate of depreciation, then you write the journal entries. Okay, journal entries நம்ம calculate பண்றோம். so journal entries, first date, then particulars, then LF, then debit, then credit. Okay, so date பாத்தீங்கன்னா 2016 January 1. okay, 2015 January 1. okay, so அப்போ first என்ன calculate பண்றோமா? machinery purchase பண்ணதுக்குள்ள journal. so asset account debtor to bank account. okay, to bank account. so how much? 25,000 rupees. so 25,000 debit balance லையும் credit balance லையும் நமக்கு 25,000 rupees வந்துருமா? so இங்க first asset bought. okay, then second journal December 31. so depreciation account debtor to asset account. so depreciation நம்ம எவ்வளவு calculate பண்ணிருக்கோம்? 2,400. so 2,400 வந்துரும். ஓகேயா, so அப்ப depreciation provided இதுதான் நம்மளுக்கு narration. okay, next December 31 பாத்தீங்கன்னா profit and loss account debtor to depreciation account. so depreciation account how much ma? அதே 2,400 தான் வரும். okay, 2,400. so the narration is depreciation transferred to profit and loss account. okay, depreciation transferred to profit and loss account. that's all. so next journal okay, so next பாத்தீங்கன்னா 2017 குள்ளது பார்க்கணுமா? so December 31. so 2017ல நமக்கு எந்த மிஷினரியுமே அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணல, சேலும் பண்ணல, no problem. so depreciation account debtor to asset account. ஓகேங்களா, so how much ma? same 2,400. okay,
So depreciation provided. That's all. Then next, December 31. Profit and loss account debtor to depreciation account 2,400. Okay. Depreciation transferred to profit and loss account. That's all. Okay, Amma? Finished. So, this is the exercise 7th sum solution. Next, you see the 8th sum. Okay. Exercise 8. So, from the following particulars, give journal entries for 2 years and prepare machinery account under straight line method for providing depreciation. So machinery was purchased on 1/1/2016. Price of the machine rupees 36,000. Okay. Next, freight charges rupees 2,500. Then installation charges rupees 1,500. Then life of the machine 5 years. So, we will calculate first amount of depreciation. Okay. So, amount of depreciation per year is equal to original cost divided by estimated useful life. Okay. So, estimated useful life na 40,000 divided by 5. So, rupees 8,000 rupees kadaikum. Okay. Then rate of depreciation per year is equal to amount of depreciation divided by original cost into 100. Okay. So, amount of depreciation we calculate 8,000 divided by original cost how much? 40,000 into 100. Okay. So, we calculate அப்படினா நமக்கு 20% நமக்கு கிடைக்கும். Okay, 20%. So, cost of asset is equal to the 40,000 நமக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு already நான் explain பண்ணிருக்கேன். Then purchase price at the transportation cost, then installation charges. இந்த மூணையும் add பண்ணாதான் நமக்கு இந்த 40,000 rupees கிடைக்கும். ஓகேயா? So, அதை நான் வேணா உங்களுக்கு திருப்பி எழுதிடுறேன். Cost of asset is equal to 36,000 plus 2,500 plus 1,500. So, மூணையும் add பண்ணும்போது நமக்கு 40,000 rupees கிடைக்கும். இந்த 40,000 தான் நமக்கு என்னது? நம்ம cost, original cost குள்ளது. Okay. So, next you prepare the journal entries. Journal பாத்தீங்க அப்படின்னா date, then particulars. Okay. First date இருக்குமா, then particulars, then LF, then debit, credit. Okay, that's all. So first LF, then debit, then credit. Okay. So first பாருங்க 2016 January 1 குள்ளதுமா. So first machinery purchase பண்ணிருக்கோம். So machinery account debtor to bank account. Okay, how much? 36,000 க்கு நம்ம purchase பண்ணிருக்கோமா, அதனால 36,000. So the narration is machinery bought. Okay, then January 1. The installation charges, transportation charges, life அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள journal பாத்துக்கலாமா.
So machinery account debtor to bank account to bank account. So அதுக்கு என்னலாம் வரும்? transportation and installation and purchase of machinery required. Okay, so அப்ப நம்மளுக்கு how much ma? 4,000 rupees. That's all. So next December 31 பாத்தீங்கன்னா depreciation account debtor to machinery account So depreciation to machinery how much ma? 8,000 rupees. That's all. So அப்ப நம்மளுக்கு answer depreciation provided. Okay, that's all. So next December 31 அதே மாதிரி profit and loss க்கு transfer பண்றது. So profit and loss account debtor to depreciation account. So depreciation account how much ma? நம்மளுக்கு same 8,000 rupees. Okay, so next one okay, so next பாத்தீங்க அப்படின்னா 2017 December 31. Okay, depreciation account debtor to machinery account 2 years கேட்டிருக்காங்க இல்லையாமா? so 2 yearsக்கு நம்ம prepare பண்ணணும். Okay, so 8,000. so depreciation provided. That's all. So next பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி December 31 2017 profit and loss account debtor to depreciation account. So 8,000. Okay, so depreciation transfer to profit and loss account. That's all. Okay, திருப்பி நம்ம அடுத்து என்ன பண்றோம்? ledger account prepare பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So ledgerல machinery account மட்டும் நம்ம prepare பண்ண போறோம். ஓகேமா? So ledger accountல machinery account. So machinery account அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா first இங்க date, particulars, amount, date, particulars, amount. Okay, then date இங்க பாத்தீங்கன்னா particulars, then amount. Okay, that's all. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா 2016 January 1க்கு இதுல என்ன பண்ணுவோம்? to bank account depreciation to bank account அப்படின்னு சொல்லிட்டு 36,000 நம்ம ஜர்னல்ல பண்ணிருக்கோம்லாமா? அதேதான் 36,000 எழுதுறோம். திருப்பி January 1ல பாத்தீங்கன்னா to bank account அப்படின்னு சொல்லிட்டு 4,000 rupees நம்ம பண்ணிருக்கோம். So 4,000. Then 2016 December 31 by depreciation account. Depreciation account எவ்வளவு? 8,000 rupees. ஓகேயா?
சோ இப்போ நம்ம டேலி பண்றோமா சோ டேலி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 40,000 rupees கிடைச்சிருக்கு சோ 40,000 rupees நம்ம அப்படி போட்டுட்டு இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா டிசம்பர் 31ல பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் சோ பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் நமக்கு எவ்வளவு வருது 32,000 ஓகேங்களா 8,000 40,000ல 8,000 நம்ம லெஸ் பண்ணும்போது 32,000ன்றது நமக்கு என்னதான் மாறும் பேலன்ஸா வந்து ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க சோ நெக்ஸ்டும் அதே மாதிரி ஓகே டேட் பாத்தீங்கன்னா திருப்பி நம்ம வந்து 2017 ஜனவரி 1ல 2 பேலன்ஸ் கேரி டவுன் இங்க வரும்போது 2 பேலன்ஸ் brought டவுனா மாறும் நமக்கு சோ 2 பேலன்ஸ் brought டவுன் எவ்வளவு நமக்கு 32,000 ஓகே சோ டிசம்பர் 31 பாத்தீங்க அப்படின்னா டிப்ரிசியேஷன் இருக்கணும் சோ பை டிப்ரிசியேஷன் அக்கவுண்ட் by depreciation account எவ்வளவு 8,000 rupees சோ அப்போ நெக்ஸ்ட் ரெண்டுக்கும் நம்ம டேலி பண்ணனும் 32,000 சோ டேலி பண்ணும்போது நமக்கு என்ன வரும் by balance carry down சோ by balance carry down நமக்கு எவ்வளவுமா 24,000 இதுதான் நமக்கு by balance carry down ஓகே that's all சோ நெக்ஸ்ட் சம் பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் சேல் ஆஃப் மிஷினரி பண்ணிருக்காங்க சோ இதுல ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் மட்டும் நம்ம கால்குலேட் பண்றது கொடுத்திருக்காங்க சோ அது எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே சோ क्वेश्चन ரீட் பண்றேன் லிசன்மா a manufacturing company purchased on 1st April 2010 a plant and machinery for rupees 4,50,000 and spent rupees 50,000 on its installation after having used it for 3 years. It was sold for rupees 3,85,000. Depreciation is to be provided every year at the rate of 15% per annum on the fixed installation method. Accounts are closed on 31st March every year. Calculate profit or loss on sale of machinery. Okay. So first calculation of profit or loss on sale of machinery. அப்படினு எழுதிக்கோங்க. Okay அம்மா? Calculation, so 9th sum, okay, calculation of profit or loss on sale of machinery. Okay, so first என்ன price கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு cost price கொடுத்திருக்காங்க so cost price how much மா நமக்கு 4,50,000 நம்மளோட cost price ஓகே மிஷினரியோட பிரைஸ் அதுல இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாரு இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜஸ் சோ இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜஸ் how much மா நமக்கு 50,000 சோ ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் 5 lakh rupees கிடைச்சிருக்கு ஓகே சோ மைனஸ் depreciation so depreciation calculate பண்றோம் so depreciation for எவ்வளவுமா 2010 to 11ல பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 5 lakhக்கு இன்டு இது வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் மெத்தட் தான் சோ ப்ராப்ளம் இல்ல 15/100 15% கொடுத்திருக்காங்க சோ அப்ப நம்ம கால்குலேட் பண்ணும்போது 75,000 rupees கிடைக்கும் 75,000 லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 4,25,000 மைனஸ் depreciation for next year ma 2011 to 12 okay அதே 5 lakh தான் into 15/100 so same 75,000 rupees நமக்கு கிடைக்கும் so less பண்ணோம் அப்படினா நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் 3,50,000 rupees நமக்கு கிடைக்கும் so next பாத்தீங்கன்னா minus depreciation so depreciations for எப்போ
2012 to 13. So 75,000 same amount தான். So less பண்ணோம் நம்மளுக்கு எவ்வளவு கிடைக்குமா 2,75,000 கிடைக்கும். இந்த 2,75,000 தான் நம்மளுக்கு என்னது அப்படின்னா book value. Okay, book value எவ்வளவுமா 2,75,000. So இதுல இருந்து நம்ம selling price மைனஸ் பண்றோமா. So selling price how much? நம்மளுக்கு சம்பளம் கொடுத்திருக்காங்க பாரு செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளவு 3,85,000 rupees கொடுத்திருக்காங்க. சோ அப்ப 2,75,000 புக் வேல்யூ. ஆனா செல்லிங் பிரைஸ் நம்மளுக்கு எவ்வளவு 85,000. அப்போ நம்மளுக்கு மோர் தென் த புக் வேல்யூ. அப்படிதானே செல்லிங் பிரைஸ் வந்து மோர் தென் புக் வேல்யூ. சோ அப்ப நம்மளுக்கு ஆன்சர் 1,10,000 rupees கிடைக்கும். இந்த 1,10,000 rupeesங்கிறது நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகே என்னதுமா ப்ராஃபிட் ஆன் சேல். அப்போ 1,10,000 தான் நமக்கு ஆன்சர். ஓகேயா. சோ நெக்ஸ்ட் சம் பாத்தீங்க அப்படின்னா 10th சம் எடுத்துக்கோங்க. சேம் மாடல் தாமா. இதுவும் நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே சோ 10th சம் எடுங்க. On 1st April 2008, Sudha and company purchased machinery for ₹64,000. To install the machinery, expenses incurred was ₹28,000. Depreciate machinery 10% per annum. Under straight line method on 30th June 2010, the worn out machinery was sold for ₹52,000. The books are closed on 31st December every year. Show machinery account அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் calculation of profit or loss on sale of machinery. Sale of machinery. So first பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு cost of machinery கொடுத்திருக்காங்க. So cost of machinery is given ma. So how much 64,000 minus. So installation charge வேற கொடுத்திருக்காங்க. So installation charges how much 28,000. So நம்மளுக்கு ஆட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 92,000 rupees கிடைக்கும். ஓகேமா. அதுக்கப்புறம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் டிப்ரிசியேஷன் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் இயர் டிப்ரிசியேஷன். So first year depreciation நம்மளுக்கு 31/12/2008 வரை கால்குலேட் பண்ணணும். So அப்ப 92,000 into 10/100 into இங்க நம்மளுக்கு வந்து இயர் வந்து க்ளோஸ் ஆகுறது டிசம்பர்ல. ஓகேங்களா. ஆனா நம்மளுக்கு அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணது எப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜூன்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ சாரி நம்மளுக்கு வந்து ஏப்ரல்ல வாங்கியிருக்காங்க. அப்ப ஜூன்ல மார்ச்ல தான் நம்மளுக்கு இயர் க்ளோஸ் ஆகும். ஓகே. ஆனா இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க டிசம்பர் எவ்ரி இயர் க்ளோஸ் ஆயிரும் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ அவங்க எப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஜனவரியில ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா இவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணது ஏப்ரல்ல தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப 9 months ரிமைனிங் இருக்கும். ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, சாரி டிசம்பர் வரதானே. அப்ப 9 months இருக்கு. ஓகேயா. சோ 9/12. சோ 9/12 பாத்தீங்கன்னா உனக்கு 6,900 rupees கிடைக்கும். ஓகேமா. சோ இத லெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 85,100. சோ மைனஸ் செகண்ட் இயர் டிப்ரிசியேஷன். சோ செகண்ட் இயர் டிப்ரிசியேஷன் பாத்தீங்கன்னா 31/12/2009. அதே மாதிரி 92,000 into 10/100 தான் வரும். 100 பாத்தீங்கன்னா 9,200. சோ லெஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 75,900 கிடைக்கும். மைனஸ் தென் தேர்ட் இயர்க்குள்ள டிப்ரிசியேஷன். தேர்ட் இயர் டிப்ரிசியேஷன் எப்போ அப்படின்னா நம்மளுக்கு 6 ஜூன்லயே முடிஞ்சிருது பாருங்க 2010. சோ 92,000 into 10/100 into 6/12. சோ கால்குலேட் பண்ணா நமக்கு 4,600 rupees கிடைக்குமா. சோ லெஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 71,300. இதுதான் நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ புக் வேல்யூ. சோ புக் வேல்யூ 71,300 சேல் பிரைஸ் எவ்வளவுன்னு பார்க்கணும். சோ செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க நம்மளுக்கு
52,000க்கு சேல் பண்ணிருக்காங்க. சோ அப்ப நம்மளுக்கு புக் வேல்யூ விட செல்லிங் பிரைஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. எவ்வளவு இருக்கு? 19,300 இருக்கு. சோ அப்ப நம்மளுக்கு அது என்னதான் கன்சிடர் பண்ணுவோம்? லாஸா கன்சிடர் பண்ணுவோம். ஓகே, புக் வேல்யூ வந்து செல்லிங் பிரைஸை விட எப்படி இருக்கு? அதிகமா இருக்கு. மோர் தென் தி சேல் பிரைஸா இருக்கு. ஓகே, சோ அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம்? லாஸ் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம். சோ இப்போ அதுக்கு மிஷினரி அக்கவுண்ட் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றோமா? சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் மிஷினரி அக்கவுண்ட். ஐட்டம்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம எழுதணும். டேட்டு, பர்டிகுலர்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம கம்பல்சரி என்ன செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும்? எழுதணும். சரிங்களா? இதெல்லாம் எழுதாம என்ன செய்யக்கூடாது? சும்மா இஷ்டத்துக்கு பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, 2008 April 1. Okay, to bank account. To bank account how much? 64,000. Okay, next பாத்தீங்க அப்படின்னா 2008 December 31 அப்படின்னா by depreciation account. By depreciation account. So depreciation எவ்வளவுமா நமக்கு? 6,900. Okay, so next பாத்தீங்க அப்படின்னா அதே April 1ல திருப்பி இன்னொரு மிஷினரி நம்ம வாங்கியிருப்போம். to bank account. So எவ்வளவு? 28,000. ஓகே, சோ இப்போ நம்ம டேலி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு 92,000 rupees கிடைக்கும். சோ அதே மாதிரி இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்றோம்? டேலி பண்றோம் 92,000. சோ டேலி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இங்க பேலன்சிங் ஃபிகர். சோ பேலன்சிங் ஃபிகர் எவ்வளவு வருது? பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன். சோ பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் எவ்வளவுமா நம்மளுக்கு? 85,100 rupees கிடைக்கும். இந்த பை பேலன்ஸ் கேரி டவுன் இங்க வரும்போது நம்மளுக்கு டு பேலன்ஸ் brought down அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுவோம். டு பேலன்ஸ் brought down April 1, சாரி ஜான்வரி தானே இங்க, அதனால நம்ம என்ன பண்றோம்? January 1, 2009. To balance brought down how much? 85,100. So இங்கேயும் 2009க்கு December 31 by depreciation account. By depreciation account எவ்வளவுமா? 9,200. Okay, so December 31. So இவ்வளவுதான். இங்க நம்ம டேலி பண்ணிடலாம். 85,100. இங்கே நம்மளுக்கு 85,100 rupees கிடைக்கும். So by balance carry down. By balance carry down how much ma? 75,900. So இந்த 75,000 இங்க வரும்போது to balance brought down நம்மளுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவோம். So to balance brought down 2010 January 1. To balance brought down எவ்வளவு நமக்கு? 75,900. So 2010ல June 30 by depreciation account. By depreciation account எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கமா நம்மளுக்கு? 4,600. Okay, then June 30 by bank account சேல் பண்றாங்க இல்லையா அந்த அமௌண்ட். by bank account எவ்வளவு வரும்? 52,000. next June 30 நமக்கு லாஸ் வந்திருக்கனால by profit and loss account அப்படின்னு சொல்லிட்டு 19,300 நம்மளுக்கு வரும். ஓகேயா? சோ இப்போ நம்ம டேலி பண்றோம். சோ டேலி பண்ணும்போது நம்மளுக்கு 75,900 நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. 75,900 நம்மளுக்கு டேலி ஆயிடும். ஓகேயாமா? தட்ஸ் ஆல். சோ இதுதான் நம்மளுக்கு என்னது? மிஷினரி அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணக்கூடியது. லாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் மிஷினரி என்ன செய்யணும்? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. கிரெடிட் சைடுல நமக்கு வரும். ஓகேயாமா? Okay, thank you students. Thank you so much. Next class we will see.